Hello. Hello. Check. Hello. Check. Hello. 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 Check. Check. Hello. Check. Check. And not to fix our attention on isolated sentences and topics. The way is one of thinking. All ways of thinking, more or less, perceptibly lead through language in a manner that is extraordinary. We shall be questioning concerning technology, and in so doing we should like to prepare a free relationship to it. The relationship will be free if it opens our human existence to the essence of technology. When we can respond to this essence, we shall be able to experience the technological within its own bounds. Yep. Continue, please.
when we are seeking the essence of tree, we have to become aware that the prevails every tree, as tree is not itself a tree that can be encountered among all the other trees. Likewise, the essence of technology is by no means anything technological. Thus, ഇത് ഓഫാക്കായി സൗണ്ട് thus we shall never technology is not equivalent to the essence of technology. When we are seeking the essence of tree, we have to become aware that what pervades every tree, as tree is not itself a tree that can be encountered among all the other trees. Likewise, the essence of technology is by no means anything technological. Thus, we shall never experience our relationship to the essence of technology so long as we merely conceive and push forward the technological, put up with it, or evade it. Everywhere forward the technological, everywhere we remain unfree and chained to technology. Whether we passionately affirm or deny it, but we are delivered over it in the roast. Something neutral. For this conception of it, to which today we particularly like to do homage, make us utterly blind to the essence of technology. According to ancient doctrine, the essence of a thing is considered to be what the thinking is. We ask the question concerning technology when we ask what it is. Everyone knows the two statements that answer our question. One says technology is a means to an end. The other ways, technology is a human activity. The two definition of technology belongs together for a post ends and procure and until the means to them is a human activity. The manufacture and utilization of equipment, tools and machines, the manufactured and used things themselves, and the needs and ends that they serve all belongs to what technology is. The whole complex of these contrivances is technology. Technology itself is a contrivance in Latin and instrument. The current conception of technology, according to which it is a means and human activity, can therefore be called its instrumental and anthropological definitions of technology. Who'd ever deny that
it is correct. It is obvious conformity with what we are en- envisioning when we talk about technology. The instrumental definition of technology is indeed so uncannily correct that it even holds for modern technology, of which in other respect we maintain with some justifications that it is in contrast to the oldest handwork technology, something completely different and therefore new. Even the power plant with its turbines and generations in a man-made to man-made means to an ends established by men. Even the jet aircraft and the high frequency apparatus are meant to ends. A radar station is a cause less symbols than a weather vans. To be sure, constructions of a high frequency apparatus requires the interlocking of various process of technological industrial product, and certainly a swarming in a secured black forest in a primitive means compared with the hydroelectric plants to the Rhine River. But this much remains correct. Modern technology too is the cost efficient, which brings about the effect that is in the finished actual chalice. Sorry. This much remains correct. The modern tech. Everything depends on our manipulating technology in the proper manner as a means. We shall say to get technology spiritually in hand. We will master it. The will to master becomes all the more urgent the more technology threatens to slip from human control. But suppose now the technology were no mere means, how would it stand with the will to master it? Yet we said, did we note that the instrumental definition of technology is correct? To be sure, the correct always fixes upon something permanent in whatever way, whatever is under consideration. However, in order to be correct, this fixing by no means needs to uncover the things in question is its essence. Only at the point where such an uncovering happens does the truth comes to pass. For the reason the merely correct in yet the truth. Only the truth begins us into a free relationship with the which concerns us from its essence. Accordingly, the correct instrumental definitions of technology still does not show us technological essence. In order that we may arrive at this, or at least come close to it, we must seek the truth by way of correct. We must ask what it is instrumental itself, within what we such things as means and end belongs. A means is that whatever something is affected and thus attained.
Whatever has an effect as its consequences is called as causes. But not only that by means of which something else is affected is causes. The end is keeping with which the kind of For centuries, philosophy has thought that there are four causes. First, the cause materials, the matter out of which, for example, a silver chalice is made. Second, the causa formalis, the form, the shape into which the material enters. 3. The cause finalis, the end, for example, the sacrificial rite in relation to which the chalice required its determined as to its form and matter. 4. Indebted to, that is fourth one, the cost efficiency, which brings about the effect that is the finished actual chalice in this instance, and the silversmith, which technology is when represented what technology is when represented as a means discloses itself when we trace instrumentality back to fourfold causality. Causality. But suppose that causality for its parts is veiled in darkness with respect to what it is. Certainly for centuries we have acted as though the doctrine of the four causes had fallen from heaven as a truth as clear as daylight. But it must be that the time has come to ask, why are there just four causes? Yes. But suppose that causality for its part is veiled in darkness with respect to what it is. Certainly for centuries we have acted as though the doctrine of the four causes had fallen from the heaven as a truth as clear as daylight. But it might be that the time has come to ask, why are there just four causes? In relation to the aforementioned four, what does cause really mean? From whence does it come that the causal character of the four causes, causal character, is so that they belong together? So long as we do not allow ourselves to go into these questions, causality with its instrumentality and with this the accepted definition of technology remain obscure and groundless. For a long time we have been accustomed to representing cause as that which brings something about.
In this connection, to bring about means to obtain results, effects. The causa efficiens, but one among the four causes, sets the standard for all causality. This goes so far that we no longer even count the causa finalis, telic finality, as causality. Causa, casus, belongs to the verb cadere, to fall, and means that which brings it about, that something turns out as a result in such and such a way. The doctrine of the four causes goes back to Aristotle, but everything that later ages seek in Greek thought under the conception and rubric causality in the realm of Greek thought and for Greek thought per se has simply nothing at all to do with bringing about and effecting. What we call cause, Ursache, and the Romans call causa, is called Asian by the Greeks, that to which something else is indebted. Thus was aim, and thus was death. The four causes are the ways, all belonging at once to each other, of being responsible for something else. An example can clarify this. Silver is that out of which the silver chalice is made. As this matter, hyle, it is co-responsible for the chalice. The chalice is indebted to, that is, owes thanks to, the silver for that of which it consists. But the sacrificial vessel is indebted not only to the silver. As a chalice, that which is indebted to the silver appears in the aspect of a chalice and not in that of a brooch or a ring. Thus the sacred vessel is at the same time indebted to the aspect, ethos, of chaliceness. Both the silver into which the aspect is admitted as chalice and the aspect in which the silver appears are in their respective ways co-responsible for the sacrificial vessel. But there remains yet a third, that is above all responsible for the sacrificial vessel. It is that which in advance confines the chalice within the realm of consecration and bestowal. Through this, the chalice is circumscribed as sacrificial vessel. Circumscribing gives bounds to the thing. With the bounds, the thing does not stop. Rather, from which them it begins to be what after production it will be. That which gives bounds, that which completes in this sense is called in Greek telos, which is all too often translated as aim and purpose, and so misinterpreted. The telos is responsible for what as matter and what as aspect are together co-responsible for the sacrificial vessel. Finally, there is a fourth participant in the responsibility for the finished sacrificial vessels lying before us ready for use, that is, the silversmith. But not at all because he, in working, brings about the finished sacrificial chalice as if it were the effect of a making. The silversmith is not a causa efficiens.
The Aristotelian doctrine neither knows the cause that is named by this term nor uses a Greek word that would correspond to it. The silversmith considers carefully and gathers together the three aforementioned ways of being responsible and indebted. To consider carefully is in Greek legion logos. The silversmith is co-responsible as that from whence the sacred vessels bringing forth and substitutions take and retain their first departure. The three previously mentioned ways of being responsible owe thanks to the pondering of the silversmith for the that and the how. Being responsible play. What is the source of the unity of the four causes? What, after all, does this owing and being responsible mean? Thought as Greek thought it. Today, we are too easily inclined either to understand being responsible and being indebted moralistically as a lapse, or else to construe them in terms of affecting. In either case, we bar to ourselves the way to the primal meaning of that which is later called causality. So long as this way is not opened up to us, we shall also fail to see what instrumentality, which is based on causality, actually is. In order to guard against such misinterpretation of being responsible and being indebted, let us clarify the four ways of being responsible in terms of that for which they are responsible. According to our example, they are responsible for the silver chalices lying ready before us as a sacrificial vessel. Lying before the lying ready, hypokistia, characterizes the presencing of something that is present. The four ways of being responsible bring something into appearance. They let it come forth into presencing, unvision. They set it free to that place and so start it on its way, namely into its complete arrival. The principal characteristics of being responsible is this starting something on its way into the arrival. That being responsible is an occasioning or an inducing go forward when la sen. On the basis of a look at what the Greeks experienced in being responsible in Asia, we now give this verb to occasion a more inclusive meaning, so that it now is the name for the essence of the causality
thought as the Greek thought it. The common and narrower meaning of the occasion, in contrast, is nothing more than striking against and releasing, and means a kind of secondary cause within the whole causality. But in what then does the playing in unison of the four ways of occasioning play? This let what is not yet present arrive into presencing. Accordingly, they are unifiedly governed by bringing that brings what presents into appearance. Plato tells us what this bringing is in a sentence in Plato tells us what this bringing is in a sentence from Symposium. Hagar, every occasion for whatever passes beyond the non-present and goes beyond into present in his poiesis, bringing forth. It is of utmost importance that we think bringing forth in its full scope and at the same time in the sense in which the Greeks thought it. Not only handicraft manufacture, not only artistic and poetical bringing into appearance and concrete imagery is a bringing forth. Poiesis, physis also, the arising of something from out of itself. This bringing forth, poiesis. Physis is indeed poiesis in the highest sense. For what presences by means of physis has the bursting open belonging to bringing forth. Example, the bursting of a blossom into bloom in itself. In contrast, what is brought forth by artisan or the artist, example, the silver chalice has the bursting open belonging to bringing forth, not in itself, but in another, the alloy, the craftsman or the artist. Let's stop there. Yeah. I want somebody from the back to read one more paragraph just to finish it off, just to continue the discussion. With the modes of occasioning, the four causes are at play, then within bringing forth, through bringing forth the growing things of nature as well as wherever is completed through the crafts, and the arts come at any given time to their appearance. But how does bringing forth happen, be it in nature or in hand, work and art? What is the bringing forth in which in the fourfold way of occasioning place? Occasioning has to do with the presencing of that which at any given time comes to appearance. Yes. In bringing forth being out of concealment into unconcealment, bringing forth comes to pass only the insofar as something concealed come into unconcealment. This coming rests and moves freely within what we call revealing. The Greek have the word for revealing. The Roman translate this with veritas
we say the truth and usually understand incorrectness of representation. But where have we strived to, we are questioning the concerning technology, and we have arrived now at revealing what has the essence of technology to do with revealing. The answer, everything for every bringing forth is grounded in revealing, bringing forth. Indeed, gathers within itself the fourth mode of occasioning the causality and rules them brought out. Within its domain belong and means as well instrumentally. Instrumentally is considered to be the fundamental characteristic of technology. If we inquire step by step into the technology represented as means, actually is when we shall arrive at revealing the possibility of the productive manufacturing lies in the revealing. Technology is therefore no mere means. Technology is a way of revealing. If we give heed to this, then another whole realm for the essence of technology will open itself up to us. It is a realm of revealing of truth. Thanks. So let us now start from the beginning. So we read in part by different people. Thanks to all of you for that. What is that? Transformer blessed. Yeah, let's start from the beginning. What exactly the text is trying to do? In comparison with what we discussed last 2 sessions, 2 days, 4 sessions. Take it back. I want you to speak today. I am not going to speak. I decided. Come forward. Come sit here. Closer the better. ഇങ്ങോട്ട് പോരി. Tell, shall I ask people one by one that what do you think? Is that? So what the text is trying to communicate? അതിൻ്റെ എന്താ എസൻസിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിനെക്കൂടി കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി സുഖമായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സാധനം എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച രീതിയിൽ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജീൻ്റെ അതിൻ്റെ എസൻസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അപ്പോൾ അതിനോട് ഇടപഴകാൻ ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു സാധനം ആണോ? ശരി, അടുത്താൾ പറയും. വായിച്ചാൽ പറയാൻ വേണമല്ലോ. കൊടുക്ക്. അല്ല, എന്ത് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് മനസ്സിലായില്ല പ്രശ്നമല്ല ഉള്ളത്. അത് എന്ത് ഇങ്ങ് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. വായിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. ഒന്നും
വായിച്ചു പോയതല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടില്ല. വായിച്ചു പോയതേ ഉള്ളൂ. എന്ത് തോന്നി വായിച്ചപ്പോൾ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വരുമല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. വിഷ്ണു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു വസ്തുവിന്റെ സത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പുറമോടിയിൽ കാണുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. നമ്മൾ മൈക്കിനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്കിന്റെ പുറമേ ഉള്ള ആ ഒരു ഫോം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, അതിന്റെ വേറെ വശങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം. ഗുഡ് പോയിന്റ്. താങ്ക്സ്. ഈ ടെക്നോളജീൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് വായിച്ചുള്ളൂ, പക്ഷേ കേട്ടത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള സംഭവം. അപ്പം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം, കലയിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം എന്നുള്ള രീതി ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, എത്രത്തോളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ടെക്നോളജിയുടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ, ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മരം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമോറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എസൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രശ്നം നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജിയെ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. ടെക്നോളജി നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന പോലില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു അൺതോട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം ടെക്നോളജി എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല എങ്ങനെയാണത് ഫങ്ഷൻ. ഈ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ്. അപ്പം അതൊരു അൺതോട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ്. ടെക്നോളജിയുടെ എസൻസ്, മരത്തിൻ്റെ എസൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ നമുക്ക് പറയാം, മരത്തിൻ്റെ ഫോം ഇതാണ്, മരത്തിൻ്റെ ഇലകളുണ്ട്, മരത്തിന് വേരുകളുണ്ട്, ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്, തടിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. അതിന് അപ്പോൾ ട്രീനെസ് ഓഫ് ദ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മരത്തിൻ്റെ മരത്വം, മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമല്ല. അത് കുറേ കൂടെ അമോറസ് ആയിട്ട് വളരെ നമുക്കതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഞാനിപ്പോൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസ് എന്നൊരു ടെക്നോളജിയാണ്. ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്താണ് അതിൻ്റെ എസൻസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യനിങ് കൺസേണിങ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അതൊരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്നോളജിയോട്, അതോടെ ടെക്നോളജി പ്രശ്നം തീർന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ്. അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി, അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ടു ക്ലോസ്. കാരണം നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട്, നമ്മളെക്കാളും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സംഭവത്തെക്കാളും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ശരിയാണ്. കാരണം ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സാർ, അതിപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ എന്താ പറയുക ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കൂലേ? ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഒരു ലാപ്ടോപ്പ്, അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ, ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പിംഗ് രീതിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പം അത് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തുകൂടെ? അല്ല, നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ആ ടെക്നോളജിക്കൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അകത്ത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ടെക്നോളജിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉണ്ടോ, വേർഡ് ഉണ്ടോ, ഇത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്ക് സെലക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് എഴുതുന്നത്, അതിലൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭൂമിക എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്.
നമ്മളുടെ യൂസൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു അവൈലബിൾ ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത്. പിന്നെ നമ്മൾ വേർഡ് ഫയൽ ഒരു 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 വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താണ്, വേറെ എഴുതുന്നത് എന്താണ്, ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിനൊരു കണ്ടീഷനിങ് ഫോമുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു കണ്ടീഷനിങ് അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ട്രീനെസ് ഓഫ് ട്രീ എന്നോ ഫിഷ്നെസ് ഓഫ് ഫിഷ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻനെസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എന്നോ പറയുന്ന പോലത്തെ പെട്ടെന്ന് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. കാരണം ടെക്നോളജി ഞാൻ ആദ്യ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ബീയിങ് ആണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഒരു അനിമൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു അനിമലാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഡൊമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ബീയിങ് ആണ് നമ്മൾ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏറ്റവും കോട്ടൻകോട്ട് പ്രിമിറ്റീവ് ടെക്നോളജി മുതൽ ഏറ്റവും മോഡേൺ ടെക്നോളജി വരെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ചില ലാപ്സിനെ, നമ്മുടെ ലാക്യുനായനെ, നമ്മുടെ ലാക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജിയിലൂടെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമന് എന്തെങ്കിലും എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ എസൻസാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമല്ലോ. ഹ്യൂമൻനെസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല. ഹ്യൂമൻനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ബീയിങ് ആണ്, എസൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയുക? സത്ത. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മരത്തിൻ്റെ സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വുഡിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 4 കോഴ്സ് പറയുന്നില്ലേ ഹൈദഗർ. അപ്പോൾ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്ന, സിൽവർ പോലെയല്ല വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹൈഗിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇന്നേട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വുഡാണ്. അപ്പോൾ ട്രീ അല്ലല്ലോ വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ട്രീ വുഡാകുന്ന ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിവിങ് ബീയിങ് ആണ്. ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രോ ചെയ്യുകയും ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ്. ഡെഡോ അൺഡെഡോ എന്ന് പറയുന്നതല്ല. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തടിയായിട്ടത് മാറുന്നത്? അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലേ? പറയും. അല്ല, ഐഡിയൽ സംഭവം അല്ലത്. അതൊക്കെ വരണം നമുക്ക്. സംസാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ട്രീ വുഡായിട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രിസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വുഡാണെന്ന് ആ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മളെ വുഡാണെന്നുള്ളൊരു ആ ടേം തന്നെ ഭയങ്കര ഇതല്ലേ. ഇറ്റ്സ് എ ട്രീ, സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ ട്രീ. അപ്പോൾ വുഡാവുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മളെ അത് ഷേപ്ഡ് ആക്കി അങ്ങനെ പ്രിസെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ശരി. ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്നതിൽ 2 ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഡെഫിനിഷനാണ്, മീൻസ് ടു ആൻ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി സാധനമാണ്. നമ്മളതൊരു ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലുമാണ്. ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു. ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതിൻ്റെ സൈഡാണ്. മറ്റൊന്ന് ആന്ത്രോപോളജിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷനാണ്. 2 വിധത്തിലാണ് ടെക്നോളജി ഡെഫിനേഷൻ. അത് ഭയങ്കര കൺവിൻസിങ് ആയ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരുതും പിന്നെ ചിന്തയുടെ കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീൻസാണ്, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ്, അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യോളജിക്കലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ളൊരു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയെയും നമുക്ക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാം. ആന്ത്രോപോളജിക്കലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ
നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ബീയിങ് ആണെന്ന് പറയുന്നൊരു മീനിങ്ങിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇത് രണ്ടും കൺവിൻസിങ് ആണ്. ഈ കൺവിൻസിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുമ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ കേൾക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും കൺവിൻസിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ കരുതും ആ പ്രോബ്ലം റിസോൾവ് ആയി എന്ന് കരുതും. നമ്മൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള അത് എങ്ങനെയാണത് അതിൻ്റെ ഒരു 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 വ്യാപനമോ അതിൻ്റെ ഒരു അതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ അതെങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നോ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ആദ്യം മുറിയാൻ പറയുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത്. ടെക്നോളജിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മീൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയെ തന്നെ കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള പവറും ആ ടെക്നോളജിക്കുണ്ട്. നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഈ ടെക്നോളജിയാണ് പലപ്പോഴും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിന്റ് നമ്മളതിൽ കാണേണ്ടത്. അടുത്ത ആൾ പറയും. ഇന്നൊരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ്, ഇന്നലെ ലെക്ചറായിരുന്നു. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ പറയുന്ന മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മീൻസ് ടു എൻഡ്, ഒരു ഉപാധി, ഒരു കാര്യസാധനത്തിലുള്ള ഉപാധി. എൻഡ് ഒരു കാര്യസാധനത്തിലുള്ള ഉപാധി, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധി, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. അവിടെ പറയൂ, കേക്കട്ടെ. എന്താ മനസ്സിലായത്? പറഞ്ഞോളൂ. ഇതിലെ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അതെനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. The current conception of technology according to which it is a means and a human activity can therefore be called instrumental and anthropological definition of technology. ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ ഈ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടൂൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിയാണ്. ഒരു കല്ല്, നാച്ചുറൽ കല്ലിനെ നമ്മൾ അത് എറിയുകയും പിന്നെ ആ കല്ലിൽ നമുക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടി എറിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ടെക്നോളജി ആകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ടൂളായി മാറും. അതൊരു നാച്ചുറൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റും. അപ്പോൾ എറിയുന്ന കല്ലിൽ നമ്മളുടെ എറിയുന്ന കല്ല് അതൊരു ടൂളായിരിക്കും തന്നെ നമ്മൾ ടൂൾസാക്കി മാറ്റുമ്പോഴാണ് ടെക്നോളജി വരുന്നത്. ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സാധനം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കല്ലിനെ നമ്മളൊരു കമ്പിൽ കെട്ടുമ്പോൾ അതൊരു സ്പിയർ ആവും, അതൊരു കുന്തമാവും. അപ്പോൾ കുന്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കുറേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ അകലത്തുനിന്ന് കുത്താം ഒരു അനിമലിനെ. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ലാക്കിനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഉപാധി, ഒരു മീൻസ്. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. നമ്മളുടെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വെച്ചാൽ നമ്മളതിനെ എക്സ്റ്റേണലൈസ് ചെയ്യും. അത് പ്രോസ്തറ്റിക്കാണ്. നമ്മളതിനെ നമുക്കതിനെ വേറെയുള്ള ജീവികളുടെ ഭാഷയ്ക്ക് ഉപരിയായിട്ട് എല്ലാ ജീവികൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച്
ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ടേർഷ്യറി മെമ്മറി നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ക്യാറ്റ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പെറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പിളായിട്ട്. അത് ആദ്യം മുതൽ ലേൺ ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് അനിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ലേൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല. നമ്മൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നവരെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അനിമലല്ല നമ്മൾ ഹ്യൂമനായിട്ട് മാറും. അതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ളൊരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനിമലാണ്, ഒരു സ്പീഷീസാണ്. നമ്മൾ സ്പീഷീസിൽ നിന്നൊരു ഹ്യൂമനായിട്ട് മാറുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ലാംഗ്വേജ് അതിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ടെക്നോളജിയാണ്. എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സിംബോളിക് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സിംബോളിക് ഓർഡർ, നാച്ചുറൽ ഓർഡർ സിംബോളിക് ഓർഡറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഈ ലാംഗ്വേജാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നോളജി. അതിലൂടെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതും നമ്മളെന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു ലാംഗ്വേജിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടെ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം, കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും അരണ്യ കടഞ്ഞ് തീയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലല്ലോ. നമ്മളൊരു മാറ്റ് ബോക്സ് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഇന്നലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് റീഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് തോന്നുക പോലും ഇല്ല. അത് നാച്ചുറലായിട്ട് തോന്നും. കാരണം നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സിംബോളിക് ഓർഡറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കതൊരിക്കലും അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടായിട്ട് തോന്നില്ല. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആണ്. അത് സ്വയം എന്താ പറയുക, സ്വയം എവിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം പ്രകാശിതമാണ്. അതിന് വേറൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആവശ്യമില്ല. അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചാൽ അതാണ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പലതരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡേൺ ടെക്നോളജി മുതൽ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ എലമെൻ്റൽ ടെക്നോളജി വരെ അതിൽ ഉൾപ്പെടും. അവിടെ നിന്നാണ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ തന്നെ ചില ലാക്കുകളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് അത് ഭയങ്കര രസമാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊമത്യൂസിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരാ പ്രൊമത്യൂസ്? ഗ്രീക്ക് ഫിഗറാണ് പ്രൊമത്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പുള്ളി ഭയങ്കര ഹീറോയിക്കായിട്ട് പുള്ളി പോയിട്ട് ദൈവങ്ങളുടെ അവിടെ നിന്ന് പുള്ളി എന്താ മോഷ്ടിച്ചത്? ഫയർ മോഷ്ടിച്ചു. അത് ദൈവം പുള്ളിനെ ശിക്ഷിച്ചു. പുള്ളി രാത്രി മുഴുവനും പകൽ മുഴുവനും പുള്ളിനെ കഴുകന്മാർ വന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ കരൾ ഭക്ഷിക്കും. രാത്രിയില്ല കരൾ വീണ്ടും റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു മിത്താണ് ഈ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ ഹ്യൂമൻ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫയറാണ്. അത് ഫയറിൻ്റെ മെറ്റഫറിക്കൽ മീനിങ് അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫയറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അവരുടെ സെറിബ്രൽ കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഫയറിൻ്റെ ഇൻവെൻഷന് ശേഷമാണ്. കാരണം ഈ കുക്ക്ഡ് മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്ക്ഡ് മീറ്റ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ഹോമോസാപ്പിയൻസിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഫയറിന് വളരെ സെൻട്രാലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് നമ്മളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ അനിമൽസിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ല നമുക്കുള്ളത്. ഈ നമ്മുടെ ലാക്കെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാക്കിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പവർ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഫയറിനെ കാണുന്നത്. ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫയർ, അതെങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളുടെ സിവിലൈസേഷൻ ഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേറെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അനിമൽസിനെയൊക്കെ അടുത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വെളിച്ചമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സംഭവങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതാണ് ആദ്യത്തെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ ഫയറിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഫയർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫയർ കാട്ടുതീയൊക്കെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫയർ ആയിരിക്കാം.
പക്ഷെ പിന്നെ ഫയർ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഫയറിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, ഒരു കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എങ്ങനെ തീ ഉണ്ടാക്കാം, അത് അപകടകരമല്ലാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. അതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിറകടുപ്പ് മുതൽ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് വരെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഫയർ വളരെ ചിന്തയെ തീ പിടിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാത്തിനെയും ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രഹരശേഷിയുള്ള ഒന്നിവിടെ കാണുന്നത്. അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടെയ്നബിളായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കണ്ടെയ്നബിളായിട്ട് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തീനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു മീൻസ് ടു ആൻ എൻഡ്, അത് നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തെ പാചകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. തീ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അതിനൊരു മീൻസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. അതാണ് ടെക്നോളജിയുടെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, അത് ആന്ത്രോപോളജിക്കലാണ്. ആന്ത്രോപോളജിക്കലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമുകളാണ്. ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ. അപ്പോൾ ഒരു മീനിങ് വരുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നാണ്, ഒരു മീനിങ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ മാനേജബിൾ ആക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു യൂസിലേക്ക്, നമ്മളുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പോൾ മാർക്സിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹണി കോമ്പ്, ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻസ്, ഒരു തേനീച്ചയുടെ ഒരു കടന്നൽ കൂടും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മാർക്സ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ് അത് ആൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു റെപ്ലിക്കേറ്റ്. അതാണോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അത് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ജനറ്റിക് ഓർഡറിൽ നിന്ന് വരുന്ന, നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മെമ്മറിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് ഒരു ജനറ്റിക് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല. നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷനാണ്. കാരണം ഈ ഹണി ബി അല്ലെങ്കിൽ ദേശാടന പക്ഷി അവിടെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വേറെടുത്ത് വരികയും അവിടെ നിന്ന് മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ച് തിരിച്ച് കിലോമീറ്ററുകൾ, എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ, 10,000 കിലോമീറ്ററുകളൊക്കെ താണ്ടി പോകുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ, അതൊരു ജനറ്റിക് മെമ്മറിയാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹണികോമ്പ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രിയേഷനാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ എല്ലാ ക്രിയേഷനും ഇൻപെർഫെക്ഷനാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ ജനറ്റിക് ക്രിയേഷൻ അല്ല. നമ്മളുടെ ക്രിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ക്രിയേഷൻ ടെക്നോളജിക്കൽ ക്രിയേഷനാണ്. എല്ലാ ക്രിയേഷനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ടെക്നോളജിക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ്, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അത് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു വിശാലാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എന്താണോ അതിനെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ സ്കില്ലാണ്. അത് ഭാഷയാകാം, അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വസ്ത്രമാകാം, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതാകാം. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എല്ലാത്തിലും തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘടകം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയണ എസൻസ് എന്ന് പറയാം. എസൻസ് എന്നല്ല കഥ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഘടകം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെക്നോളജി മാത്രമാണ്. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി മാത്രമാണ്. നമുക്ക് അല്ലാത്തൊരു എസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കില്ല. നമ്മളുടെ എസൻസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ടെക്നോലോജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ ടെക്നോളജിയും ടെക്നോലോജിക്കലും പുള്ളി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല, ആന്ത്രോപോളജിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റലോ ആകാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുഴപ്പം വരുന്നത് നമ്മൾ ടെക്നോലോജിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പറയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ടെക്നോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒരു ഉപയോഗാത്മകതയിലൂടെ കാണുമെന്നുള്ളതാണ്. അത്
ഏറ്റവും എലിമെൻ്ററി ലെവലിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് മുതൽ ഏറ്റവും മോഡേൺ ബീയിങ് വരെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ മോഡേൺ ബീയിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ ഉപയോഗാത്മകത എന്താണ് എന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ ചിന്തയെ അത് ക്രമീകരിക്കും. നമ്മളാണ് ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ തന്നെ ചിന്തയുടെ പ്രാഥമിക ഘടനകളെ തന്നെ, ചിന്തയുടെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള എലമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ തന്നെ അത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോധപൂർവമായിരിക്കില്ല, അതൊരു സ്ട്രക്ചറാണ്. നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. നമ്മൾ കരുതുന്നത് ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലം ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്യൂ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതും. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും സബ്ജക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ലോകത്തെ ഉപകരണാത്മകമായിട്ട് കാണുന്ന, ലോകത്തെ ഒരു മീൻസ് ടു എൻ എൻഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന. അപ്പോൾ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് ടെക്നോളജിക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അത്, പ്രത്യേകിച്ച് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. ടെക്നോളജിക്ക് പുറത്ത് മനുഷ്യന് എസെൻസ് ഇല്ല. അതിരിക്കെ തന്നെ അത് ടെക്നോളജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് മോഡേൺ പീരീഡിലാണ്. ദർശന എപ്പിസ്റ്റമിക്, നമ്മൾ വീണ്ടും പണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. കാരണം അതിൽ നമ്മുടെ മോഡേൺ പീരീഡിൽ ഒരു എപ്പിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, ഒരു ഡിസ്കേഴ്സീവ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഒരു മോഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ബെഞ്ചമിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അവിടെയാണ് ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ തിങ്കിങ് എങ്ങനെ ലോകത്തെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും. ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മരവും വുഡെന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, ഇത് രണ്ട് പേരാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും ഉപകരണാത്മകത വളരെ ഡിഫറൻ്റാണ്. നമ്മൾ മരം കാണില്ല, നമ്മൾ തടിയെ കാണുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ മല കാണില്ല, നമ്മൾ കല്ലേ കാണുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മിനറൽസാണ്. ഒരു പുഴ കാണുമ്പോൾ അതെന്താണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പുഴയെ എങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അണക്കെട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കി റിസർവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കാണുന്നതിൽ, നമ്മൾ ലോകത്തെ കാണുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു മോഡേൺ പീരീഡിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗാത്മകതയ്ക്ക് പുറത്ത് കാണാൻ പെടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി. അത് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് യൂസ്, നമ്മളൊരു ബോധപൂർവമായിരിക്കില്ല. അത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ മോശം ആൾക്കാരെന്നത് പറയുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഒരു കണ്ടീഷനിങ് ആണ്. ഇയാൾ എന്താണ് യൂസ്, അല്ല അങ്ങനെ വളരെ ഒരു പ്രൊഫൈൻ ലെവലിൽ പറയുന്നല്ലേ ഞാനതിനെ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ആരോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുന്നേ. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലുണ്ടാവും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എന്നുവെച്ചാൽ HR എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാത്തെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു റിസോഴ്സായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഗവേൺ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ടെക്നോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻ്റൽ ലോജിക്കാണ്. എങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുക, കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു ലോജിക്കാണ്. അവിടെ ചില സംഭവങ്ങൾ അതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് യൂസബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രസക്തി. അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ യൂസബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ നോർമൽ അബ്നോർമൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എബിലിറ്റി ഡിസബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാ ഡിബേറ്റിൻ്റെയും ഒരു സംഭവം ഇതാണ്. ഇതെല്ലാം വരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം അതാണ് ഹൈഡഗർ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം ടെക്നോളജി ആണ് ഹ്യൂമൻ, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഹ്യൂമൻ എസൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചീറ്റയെ പോലുള്ള വേഗതയോ അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു നെയിൽസോ അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ജോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തേങ്ങ പോലും പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഒരു നമുക്ക് അത്ര നമ്മൾ ആരും ഇതിൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത്രയും നമ്മൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ വേണം, നമ്മൾക്ക് പാർപ്പിടം വേണം, നമുക്ക് വേറെ തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ പ്രൊട്ടക്ഷനിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ മാത്രമാണ് ആരും ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻഫൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലോങ് ഗ്രോത്താണ്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോങ് ഗ്രോത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടൊരു ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പം കങ്കാരു ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാമൽസിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കങ്കാരു ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാമൽസിലും ഒരു പശു പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പശു ഒരു 1-2 മണിക്കൂറിനുള്ള കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് കാലൊക്കെ ഇടറി നിന്നിട്ട് അത് ഓടാനും തിരികെ പോയിട്ട് പാൽ കുടിക്കാനും ഒക്കെ അത് നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ഇൻഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫൻസിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഈ സ്ലോ ഗ്രോത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂറോളജിക്കലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സ്ലോ ഗ്രോത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ ലോകത്തെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള അനിമലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ആരിതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എസൻസ് എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ബീയിങ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ. മനസ്സിലാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പം അത് ശരിയായിരിക്കെ തന്നെ സാധാരണ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫാക്റ്റായിരിക്കെ തന്നെ ഈ മോഡേൺ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മോഡേൺ ടെക്നോളജി അവിടെ ഒരു എപ്പിസ്റ്റമിക് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ മോഡേൺ ടൈമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നതും അവിടെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജിക്കൽ തിങ്കിങ് ആയിട്ട് മാറി, അതൊരു ലോജിക്കായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അതിനെ ഹൈദർ പറയുന്ന എൻഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന ഒരു വേർഡ് പുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എൻഫ്രെയിമിംഗ് അത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് റിസർവ്, നമ്മൾ വേൾഡ് ആസ് എ സ്റ്റാൻഡിങ് റിസർവ്. ഇതാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അണക്കെട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സ്റ്റാൻഡിങ് റിസർവാണ്, യെറ്റ് ടു ബി യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ 4 കോസസ് എന്താണെന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്ന ഈ 4 കോസസ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഒന്ന് വായിക്കുമാരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ച ആൾക്കാരല്ല, വായിക്കാത്ത ആൾക്കാരെല്ലാം വായിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താണ് ഹൈദർ പറയുന്നുള്ളത്. ഒറ്റ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചാൽ മതി. ആ കോസ സർ ഏതായിരുന്നു? For centuries. 4 causes basically, yeah. For centuries, philosophy has taught that there are 4 causes. First one, the causa materialis, the material, the matter out of which, for example, a silver chalice is made. Second, the causa formalis, the form, the shape into which the material enters. Third, the causa finalis, the end, for example, the sacrificial rite in relation to which the chalice required is determined as to its form and matter. Fourth, the causa efficiens, which brings about the effect that is finished actual chalice, in this instance the silversmith. What technology is when represented as a means
discloses itself when we trace instrumentality back to fourfold causality. But suppose that causality for its part is veiled in darkness with respect to what it is. Certainly, for centuries we have acted as though the doctrine of the four causes. Acted as though the doctrine of the four causes had fallen from heaven as a truth as clear as daylight. But it might be that the time has come to ask, why are there just four causes? In relation to the aforementioned four, what does cause really mean? From whence does it come that the causal character of the four causes is so unifiedly determined that they belong together? Yeah, fine. So just have a discussion about this. I think this is something, to my mind, something that opened up a lot of unresolvable problems. So what are the four causes in a general sense? എല്ലാവരും വായിച്ചല്ലേ അത്? ആ ഒരു പാട്ട് ഇപ്പോൾ കേട്ടതാണല്ലോ. എന്താണ് ഈ ഫോർ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോ, അപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മളും കുറേ കാലം മാറും. നാല് കോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ കോസ് എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിൽവർ, ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ സിൽവറാണ് മെറ്റീരിയൽ. അത് ഹൈല് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു matter to be shaped. Yeah. What is the second cause? Anjali? Anjali? പറയൂ ചില പറയൂ, കറക്റ്റ് പറയുന്ന. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കോസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അടുത്ത കുറച്ച് അങ്ങനല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. നോക്കി അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ഒരു ഡിവിഷനാണ് ഈ 4 കോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ കോസ്, ഫോർമൽ കോസ്, പർപ്പസ്. അടുത്ത കോസ് എന്താ? ആകെ 4 ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ മെറ്റീരിയലുണ്ട്, ഫോമുണ്ട്, പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ഹൂ ഈസ് മേക്കിംഗ്, ഹൂ ഈസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. 4 കോസാണ് നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇത് നമുക്ക് വളരെ ശരിയാണെന്ന് തോന്നായത് ഈ ഒരു അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ, ഒരു ഫോം, ഒരു പർപ്പസ്, ഒരു മേക്കർ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എന്തിനേയും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ക്രിയേറ്റീവ് ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എന്തിനേയും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 4 ഫാക്ടേഴ്സ്, 4 കോസസ്സാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും. അതൊരു ഫങ്ഷണൽ ഫോം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത്. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കലയിലേക്ക് എടുക്കുക. ആ ഒരു ഇപ്പം എന്താണ് ഹൈദഗറിൻ്റെ അതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വൈ ദർ ഓൺലി 4 കോസസ്.
and who is the most important cause? How do we determine that? Just take that thing into thinking about art. Come on, all of you are actually doing some work, whatever material, you are converting that thing into some form. You want to communicate some meaning, some experience, so on and so forth. So it's whatever you are doing, it is there. Yeah. ഒരു മൈക്ക് കൊടുക്കുമോ എല്ലാം കേൾക്കണല്ലോ? If we do something new, ഒരു പുതിയ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലുണ്ടാവുന്ന സ്പെക്ടാറ്റേഴ്സ് അത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരു നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടാണ്. സോ അതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ബെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസംഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആര് ചെയ്ത് എന്നൊരു ഫാക്ടർ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചെയ്ത ഒരു പേഴ്സണിൻ്റെ ഒരു ആ സ്വത്വത്തിൽ നിന്നും അവരാലോചിക്കുക ഈ പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് അതിലും നിന്നിട്ട് അവർ ആ വർക്കിനെ നോക്കിക്കാണാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തും. പിന്നെ ഒരു ഫൈനൽ ഒരു ഇമേജ് എന്ന രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കാം മേ ബി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അസംഷനും അവരുടെ നോളജ് നിന്നിട്ട് അത് റീഡ് ചെയ്യും, അത് കാണുന്ന സ്പെക്ടാറ്റേഴ്സ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? കൊടുക്ക്, കൊടുക്ക്, പറഞ്ഞോളൂ. ഇത് ഏതാണ്? നമുക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ക്വിസ് പോലെയൊക്കെ ആലോചിക്കാം. ഇത് ഏതാണ് പ്രൈമൽ കോസ്? മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലാണ് പ്രൈമൽ കോസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മളുടെ വർക്കാണെന്നുള്ളത്? Speak on mic. The way we use it and shape it or mold it into the way we want. The form is the cause? Primal cause? No, I mean that material we can mold it into the way we want. Who want? So who decide? The way the makers decide. Yeah, so who is the cause there? The maker. Okay. എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ? പറയൂ ഒച്ചല് പറയൂ, എല്ലാം കേൾക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ്, വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിലെ പ്രാക്ടീസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ദാറ്റ് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൻ്റെ വിറ്റ്നസ് ആയിരിക്കും എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. ദ സ്പെക്ടാറ്റേഴ്സ് കാൺട് സീ ദാറ്റ്. അതിൻ്റെ റെപ്ലിക്ക മാത്രമായിരിക്കും. ദ ഓൺലി തിങ് ഐ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അതെനിക്ക് കോഴ്സിൽ പറയും. ആ കോഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പറയും. ഈ 4 കോഴ്സിനകത്ത് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ, ഫോം, പർപ്പസ് ആൻഡ് മേക്കർ. ഈ 4 കോഴ്സിനകത്ത് എങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇത് സ്പെക്ടാക്ടർ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കാണുന്ന ഇതാണ് കാണുന്നത്. ചില എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തല്ല കാണുന്നത്. നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്ത് ഒരു തോട്ടിനൊരു ഫോം ഉണ്ടാക്കി, സംസാരമാകാം, നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ആകാം. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണത് അത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണത് അത് സാധിക്കുന്നത്? കൊടുക്കും സംസാരിക്കേ. അറിയേ അല്ല, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ക്ലേ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫോം ഉണ്ടാക്കി, അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് വേണം, അതിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി. അത്രേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നുമില്ല, വേറെ തിയററ്റിക്കൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത്. കൊടുക്ക്.
ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് പറയാം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഏരിയ അനുസരിച്ചാണ് എൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ ഇത് പോകുന്നത്. അതിൽ തന്നെ സാധാരണ എൻ്റെ വർക്കിൽ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ സാധ്യതകൾ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് സാമ്പത്തികം അതനുസരിച്ചായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഏത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഈ ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെൽഫായിട്ട് നമ്മളൊരു സന്തോഷം, ഒരു ഹാപ്പിനെസ്, ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല കാണുന്നവർ മീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് വർക്കിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മളത് ഒരു മെറ്റീരിയലിലൂടെ അത് നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ, നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിലൂടെ നമ്മളത് ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞു? ഓക്കെ, സംസാരിക്കേ. എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ടാണ്. അപ്പൊ തോട്ട് അല്ലേ ഇത് പ്രൈമറി? ലൈക്ക് ആണോ? നിങ്ങളെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ പറയേ. അതല്ല ബേസ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഇതൊക്കെ തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ അത് മേക്കറിന്റെ തോട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ അതാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ തോട്ടം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിലൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ പർപ്പസ്ഫുൾ ആക്കുന്നത് എന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കോസാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ തോട്ടം നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിലൂടെ, ഒരു ഫോം കൊടുക്കുകയാണ്, മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചൊരു ഫോം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വർക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള. പിന്നീട് ആ വർക്ക് ഔട്ട് എന്തായിരിക്കും, മെറ്റീരിയലും സബ്ജക്റ്റും കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ഔട്ട് വേറെ രീതിയിലേക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കിട്ടാതെ വരാൻ നേരത്തും വേറൊരു മെറ്റീരിയലിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ നേരത്തും ആ മെറ്റീരിയലും ഈ വിഷയമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനം. മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രോസസ്സിൽ നടക്കാൻ ആ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽ സ്യൂട്ടായാലും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി വിടും. എന്നാൽ ഫിനാൻഷ്യലി ഉള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഫിനാൻഷ്യലി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടുന്ന മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെയുള്ള ആലോചന. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നമല്ല, ഗോൾഡിൽ ഉണ്ടാക്കണ കാശുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുന്ന ഫോമാണ്. ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്കാണ് പോവുക, ഡീറ്റെയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. ചിലപ്പോൾ ക്ലേയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അത് ആ സമയം വർക്ക് പ്രോസസ്സ് നടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അത് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വരച്ചതായിരിക്കില്ല പിന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത്, അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും എൻ്റെ അതിൻ്റെ സാധ്യത ഞാൻ അന്വേഷിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നത്. പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ് ചെയ്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ലാൻഡ് മെമ്മറി മാപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ് ആണ് വർക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നിലവിലെ അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ്, ലാൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ്, കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സ്, ആ വ്യൂ പോയിൻ്റൊക്കെയാണ് വർക്കൗട്ടിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നോക്കാൻ നേരത്ത് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നൊരു കക്ഷി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കെന്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തതിൽ എങ്ങനെ എന്ത് മാറ്റം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും എന്ത് മുന്നോട്ടൊരു ചുവട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ആലോചനയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കിലൂടെ ആലോചിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവിടെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറ്.
എങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ 4 സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ, ഫോം, പർപ്പസ് ആൻഡ് ദ മേക്കർ. 4 കോഴ്സ് അല്ലേ പ്രൈമറി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല, ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ ഈ 4 കോഴ്സേ ഉള്ളൂ. ഇത് മാത്രമായിരിക്കാം. അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു നമ്മളൊരു സാധനം പറയാൻ നേരത്തെ അതിലൊരു ഫോം, ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സത്ത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണെന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണവും ഇത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം, അതും അതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിപ്പോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന, ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഏതാണോ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നേരത്തായിരിക്കും നമ്മൾ കാണാത്തൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിൽക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചാലാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയ എടുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പറയും. നറേറ്റീവ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ 4 കൺസെപ്റ്റ്, 4 കോഴ്സ് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ അത് ഹൈദർ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. അത് പുള്ളി അതിനെ കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ 4 കോഴ്സാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി കോഴ്സാണ്. എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്നൊരു കോഴ്സാണ്. മെറ്റീരിയൽ കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫോർമൽ കോഴ്സ് ഉണ്ട്, പർപ്പസ് ഉണ്ട്, മേക്കറുണ്ട്. ഈ 4 കോഴ്സിന് അതായത് ഡിസ്അഗ്രിമെൻറ്റിന് സാധ്യതകൾ പോലും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ. അപ്പം ആ ഒരു പ്രിമേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ വർക്കിനെ ഇത് ഏതാണ് പ്രൈമൽ കോഴ്സ്? നമ്മളിപ്പോ പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കും. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളപ്പോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, ഇന്ന സാധനം ഇന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതല്ലാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീടുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീടുകളെയാണ് പെട്ടെന്ന് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ഫോമാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ വീടുകളിൽ നമ്മളെന്നും ചില കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉള്ള ആളുകൾ അവരുപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സാമ്യത ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് അലോ ചെയ്യുന്ന വീടുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കണക്കും കാര്യങ്ങളും, അതിൻ്റെ മേളിലേക്കോ താഴത്തോട്ടോ പോകാനും പാടില്ല. എന്നാൽ അവർ അടുക്കളകൾക്ക് പ്രത്യേക സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പരിധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ചേർച്ചയുണ്ട് ഈ അടുക്കളയുടെയും ബെഡ്റൂമിൻ്റെയും സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൽ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അടുപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവരുപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ, അതെല്ലാ ആളുകളും ഉപയോഗിക്കണം. പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് കുറച്ച് സാമ്പത്തികത്തിൽ മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അതേപോലത്തെ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക? അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട് തന്നെ വേണ്ട, ചിലപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് മതി, ചിലപ്പോൾ ഉപ്പുമുളക് പത്രം വയ്ക്കുന്ന പാത്രം ഡെപ്പ മതി. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. Okay. And you think about it? Yeah. വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൽ മെറ്റീരിയൽ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഫോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു പോകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഫോമുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. പിന്നെ മെറ്റീരിയലാണോ ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്? അതങ്ങനെ നമ്മളത് ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയി പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടല്ല എൻ്റെ ഫോം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, ക്ലേ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന അതാണ് ഫോം. ആ പ്രോസസ്സിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ആദ്യമേ നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ് അല്ല എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നീടാണ് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫോമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, പിന്നീടാണ് അതിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ സാധനം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് അത് എന്താണോ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കും. ഇത് അൺകോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ? ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നമ്മൾ
അതിങ്ങനെ ടെക്നിക്സ് ഒന്നും ഇല്ല അത്. അതിന്റെ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ആ മെറ്റീരിയലിന്. അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ആ ടെക്നിക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിലത് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഫോമുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ പോട്രി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അധികം ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ചെയ്തതിൽ ഇപ്പോൾ പോട്രി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിരിക്കാം. റൗണ്ട് അല്ലാതെ ചിലപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റില്ലായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ കാണുന്നത്, അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ അതിനെ പിന്നീട് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് പർപ്പസ്? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പർപ്പസ്? നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് അവിടെയാണ് ഞാനും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ ആൾക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാനുണ്ടോ? കുറെ സമയം നോക്കണ്ട് മൈക്ക്. 4 കോഴ്സിലെ ഏതാണ് പ്രൈമൽ എന്നാണോ സാർ ചോദിച്ചത്? പർപ്പസിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ പ്രൈമൽ? ആൻസർ ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പർപ്പസിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യലാണ് പ്രൈമലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, വെൽക്കം ടു ദാറ്റ്. ഇപ്പോഴും അവിടെ വളരെ അർജന്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതില് മെറ്റീരിയല്, ഫോം, പർപ്പസ്, മേക്കർ. അതുപോലെ ഇത് കാണാന്നുള്ളതും അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയയും കൂടെ തോന്നി. ഇത് കാണാന്നുള്ളൊരു ഏരിയയും കൂടെ തോന്നിയത്. എന്താ കാണുക? ഓക്കെ, കാണാന്നുള്ളതെന്നായിരിക്കും നമ്മളും ആ സാധനത്തിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജ് തുടങ്ങി. അല്ല, പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൊരു ഇപ്പം ഇത് ഈ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഈ സിൽവർ ചാലേസ് എന്ന് പറയുന്നതൊരു അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, അത് ആ എന്തിനാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോമിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, അതിനെ മെറ്റീരിയലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പർപ്പസാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഒരു 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 ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, ആ പർപ്പസ് കറക്റ്റഡാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു സിൽവർ ഒരു റിച്വലിസ്റ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റും ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പർപ്പസാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാണുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ അത് പർപ്പസ് കോഴ്സിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഓൾറെഡി എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നതാണ്. അല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, അത് പറഞ്ഞാണ് നന്നായി പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ വർക്കിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നൊരു മെറ്റീരിയൽ സാധനത്തിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിലേക്കുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അങ്ങനൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ക്ലേയിലായിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നായിരുന്നു. പിന്നെ വുഡിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മാറിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മീഡിയം വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. ശരി, just have an opinion. അല്ല, എൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാലേ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു, ഒരു ഫോമിലേക്ക് അതിനാക്കി, എന്നിട്ട് ഞാനത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഞാനത് പറയണ ഇതിന് പർപ്പസ് ഇല്ലാന്ന്. ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? Good question. And അല്ല, സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ വേണം. ഇപ്പം നമ്മൾ മൈൻഡിലൊരു സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, സോ അതിനും മെറ്റീരിയൽ വേണം. ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ റെഫറൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനൊരു ഓർഡറിലേക്ക് ആക്കാണ്, അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓർഡർ. സോ അവിടെ നമുക്ക് ഫോം ആവശ്യം വരാണ്, ഇന്ന ഓർഡറിൽ. സോ ഫോം
ആൻഡ് കോഴ്സും ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ മാതിരി ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയത്? സോ മീൻസ് കോഴ്സ്. പിന്നെ ഞാനാണത് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയത് ഒബ്വിയസ്ലി. അപ്പോൾ അത് അപ്പൊ പ്രൈമറി കോഴ്സ് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം പ്രൈമറി കോഴ്സ്. ആൻഡ് ഇതിനകത്തിപ്പോ 4 എണ്ണം ഏകദേശം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൈമറി കോഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. നമ്മളാണ് തോന്നിയത് പ്രൈമറി കോഴ്സായിട്ട്. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 3ാമത്തെ ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അതായത് പർപ്പസ്, അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. അതായത് ഇത് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായത്, അതായത് ആസ് ലോങ് ആസ് നമ്മളിപ്പോ ചോദിക്കാം, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില്, നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് പർപ്പസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ, അത് പോസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ആസ് ലോങ് ആസ് നമ്മൾ ഈ 4 എണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ ചിന്തിക്കാൻ 4 അല്ല ഓക്കെ, അല്ല നമ്മളിപ്പോ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് 4 എണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വരികെ, അപ്പോഴല്ലേ 4 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചിന്തിക്കാണ്, ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിട്ടണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. സോ എൻവയോൺമെന്റോ അങ്ങനെയൊക്കെ ലൈക്ക് നമ്മൾ ജീവിച്ചു വളർന്ന കണ്ടീഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു കോഴ്സാണോ? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, താങ്ക് യു. കൊടുക്കൂ, കേക്കട്ടെ. നല്ല കുറേ നേരം ചിന്തിക്കവിടെ, ആ കൺഫ്യൂഷൻ ചിന്തിക്കാനാണ് കണ്ടത്. ഇല്ല, എനിക്ക് തോന്നി 4th കോഴ്സ്, അതായത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കോഴ്സ് പ്രൈമറി കോഴ്സായിട്ട് തോന്നിയത്. കാരണം കുറെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഫസ്റ്റ് കോഴ്സിൽ പറയുന്ന പോലെ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി, നമ്മളാണല്ലോ ഏത് മെറ്റീരിയൽ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക, നമ്മളാണോ മെറ്റീരിയൽ, നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കണം എന്നുള്ള, അപ്പോൾ നമുക്കാണ് അവിടെ പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് തോന്നി. മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് വേണം അവിടെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിനാണ് തോന്നി, പിന്നീടാണ് ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോമും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് അതിന് ശേഷം. അല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നില്ലല്ലോ, ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി. ആർക്കും പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പുറകിലൊക്കെ? ഈസിലെ കൊടുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു സൈഡിലായിട്ട് പോകണ്ട കാര്യങ്ങള്. എനിക്ക് തോന്നിയത് മെറ്റീരിയലിനും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നാറ്. കാരണം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടങ്ങി ആ മെറ്റീരിയലും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ പലപ്പോഴും മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സമയവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ മുന്നിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി അതിനൊരു ഫോമാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഫോമല്ല, മെറ്റീരിയലും ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയും. ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ടേ. മെറ്റീരിയലും ഫോമും പർപ്പസും 4 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതൊരു സേഫ് പൊസിഷൻ ആണല്ലോ. അതിലേതാണ് അതില് ഞാൻ ചോദിക്കണത്? അതിനകത്ത് അഗ്രി ചെയ്തു, കറക്റ്റാണ്. അങ്ങനെ പറയാം. പ്രൈമറി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 4 പ്രൈമറി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഡെയിലി ആയിട്ട് അത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ.
നമ്മളൊരു ഫോമിനെ, ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു ഫോമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം അത് പലതരത്തിലുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ 4 കോഴ്സ്, പ്രൈമറി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കോസാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു പർപ്പസാണോ ഒരു ഫോമിനെയും ഒരു മെറ്റീരിയലിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ആ കോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഹയറാർക്കി ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ തിരക്കുന്നത്. നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങണേന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മളിൽ നിന്ന് ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും തന്നെയാണ് ആ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടിട്ടും നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? അങ്ങനെ അല്ല, അത് ശരിയാണ്, പലർക്കും ശരിയാണ്. പറയൂ. പിന്നെ എന്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന് സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കരുതല്ലോ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത്. പറഞ്ഞുള്ളത് 4 കോഴ്സ്: മെറ്റീരിയല്, ഫോം, പർപ്പസ്, മേക്കർ. എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ? എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ? അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പറയേ. ഞാനാ പറഞ്ഞത്. അല്ല, എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരേപോലെ വരുമ്പോഴല്ലേ വർക്ക് ഇതാവുമല്ലോ. ആണോ? മെറ്റീരിയൽ മാത്രം നോക്കിയിരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റേ 3 പോകുമല്ലോ കയ്യിൽ നിന്ന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഒരു കാര്യം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേത് 3 ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വരും. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർട്ടിന് പർപ്പസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിൽവർ ചാലേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അത് കൃത്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇന്നൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫോമിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആർട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ പർപ്പസ് എന്ന ആർട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്? ഒച്ചത് പറയൂ, ഇവിടെ കൊടുക്കും, ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. പറയേ. നമുക്കൊരു കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് ചിലപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് അത് വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നായിരിക്കില്ല. അപ്പം നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കാര്യം പറയില്ലല്ലോ. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായതിന് ശേഷമല്ലേ നമ്മളത് പറയാൻ വേണ്ടി, അത് മറ്റുള്ളവരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മളത് പറയും. അപ്പം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ നിന്നല്ല, നമ്മളിലും പിറകിൽ നിന്നല്ലേ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതാണുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം. അതായത് എന്താ പറയാ അല്ലേ? ഗുഡ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മളൊരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നല്ലോ, ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ സ്ഥലം എഫിഷ്യന്റ് വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണല്ലോ, നമ്മളെക്കാളും ബാക്ക് നിന്നല്ലേ അത് വരുന്നത്. നമ്മളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പൊ അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ പ്രിമേസ് നിങ്ങൾ തന്നെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി. അപ്പൊ നമ്മൾ മെറ്റീരിയലായി, മീഡിയമായി, നമ്മൾ പ്രൈമൽ കോസ് അല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും മെറ്റീരിയലാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫോമിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ അതിനെ കാണുക. അതിനൊരു കാരണം ഈ കോസ എഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോസ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി കാണുക. അത് I think you had said something very nice. Yeah. Anybody else? It's a nice give it to me.
എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ 4 ലൈക്ക് 4 കോസസിൽ തിരിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന ലൈക്ക് ഒരു ബൗണ്ടറി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഇതിൽ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു ഹെവനിൽ നിന്ന് വന്ന ലൈക്ക് ഒരു ഡേ ലൈറ്റിലാണ് നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു 4 കോസസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഇല്ല. ബട്ട് ഈ ഒരു 4 ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി അങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനിയും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് ഷേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ 4 കോസസിലാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതും അത് അസസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു 4 കോസസിൽ തന്നെയാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ, ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ഫോം ഉണ്ടാക്കി, അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്, ആ പർപ്പസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വർക്കിനെ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ 4 കോസസ്സായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വേൾഡിൽ. അത് ആർട്ട് വർക്ക് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എവരിഡേ ആക്ടിവിറ്റി ആകാം, എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അതിന് നെയിം കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെ 4 കോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം വേണ്ടല്ല, അത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയാണ്, വേറെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്താണ്, ഈ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കെ തന്നെ പർപ്പസ്, ഫോം, കണ്ടൻറ്റ്, ഫോം, മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഇരിക്കെ തന്നെ ഇത് ആരാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഏർലിയർ പീരീഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതല്ല അതിൽ പ്രൈമറി കോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈമിൽ ഒരു സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ചലേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ, അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഫോം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സംഭവം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മോഡേൺ പീരീഡിൽ വരുമ്പോഴുള്ള സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള 3 കോസസുകളും സബ്സിഡറി കോസായി പോകും. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് മേക്കറാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻറ്റൻ്റായിട്ട് അവരുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലാണെന്നും അത് ഇനേർട്ടാണെന്നും അതിനെ ലൈവാക്കുന്നത്, അതിനെ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും, അത് എസ്തെറ്റിക്കൽ പർപ്പസ് ആകാം, ഫങ്ഷണൽ പർപ്പസ് ആകാം, പലതരം പർപ്പസ് ആകാം. അതിനെ ഫങ്ഷണലാക്കുന്നത് അത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേക്കറാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സംഭവം. അത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻ്റാണ്. കാരണം അത് നമുക്ക് അധികം ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കും, അതൊരു പോട്ടാകില്ല, അതൊരു സ്കൾപ്ചർ ആകില്ല എന്ന് നമുക്ക് അത് കൃത്യമാണല്ലോ. അപ്പം നമുക്കങ്ങനെ അതിന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തൊരു ട്രൂത്ത് പോലത്തെ സാധനമാണ്. കാരണം അത് ഓൾറെഡി സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിലാണ് പുള്ളി പ്രശ്നം കാണുന്നത്. ഈ സെൽഫ് എവിഡൻഷ്യാലിറ്റി, അത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒന്നിലാണ് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ കാണാതെ കിടക്കുന്ന പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. കാരണം മെറ്റീരിയൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും. മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലവിധത്തിൽ ആലോചിക്കാം. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേയോ വുഡോ എന്ത് തരം മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഐഡിയ, ഒരു ഇമ്പൾസോ, ഒരു ക്ലിയറൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ വരുന്ന സാധനം അത് പറഞ്ഞല്ലോ സാർ, നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോഴാണത് എമർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉദാഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്ലേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലേ ആയി നമ്മൾ ആലോചിക്കില്ല. ആ ക്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലേ ആവുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, ഈ ക്ലേ എങ്ങനെ വരുന്നു, എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു നമ്മൾ ആലോചിക്കില്ല. ആ ക്ലേക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനുണ്ട്, ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പുറകിൽ ലേബറുണ്ട്. അതിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. അത്
നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്, വാരി കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത്, അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ലേബർ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, ഒരു ലോക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, ഒരു ലാൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയലാണ്. മെറ്റീരിയലിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആ സച്ചൊരു മീനിങ് ഇല്ല. അതിന് മീനിങ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മരം കാണുമ്പോൾ എന്ത് മരമാണ്, ഏത് മരമാണ്, എവിടെ നിന്ന് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വലിയ കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചില്ല. ആ മരത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ്, ആ മരത്തിന് എന്താണ്, അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്യൂ അല്ല. കാരണം ആ മരത്തിന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫോം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയലിന് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ കാർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത്, അതിപ്പോൾ കലാകാരൻ ഇപ്പം പറയുന്നതല്ല. നമ്മളുടെ ഒരു വേൾഡ് വ്യൂ, നമ്മളുടെ ഒരു വേൾഡിനെ പറ്റിയുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റി നമ്മൾ വേറൊരു ഇതിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് ചില കാര്യങ്ങളെ ഇമ്പോസിബിൾ ആക്കുന്നതും ചില കാര്യങ്ങളെ പോസിബിൾ ആക്കുന്നതും, മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നമ്മളുടെ തോട്ടർ തന്നെ മെറ്റീരിയലാണ് ശരിക്കും മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും, നമ്മൾ തോട്ടർ തന്നെ നമ്മൾ തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സംഭവിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയലാണെന്നും വരുമ്പോൾ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മൊത്തം മാറും. നമ്മൾ അപ്പോൾ വിരുവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിരുവിൻ്റെയൊക്കെ വർക്കിലൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒതള്ള മരമോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അയങ്കാല് നട്ട പുല്ലിന് വരുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി, ഒരു മീനിങ് വരുമ്പോൾ, അപ്പോൾ അവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മീനിങ് വരുന്നത്, എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ഈ പർപ്പസ് വരുന്നത് എന്താണ്, എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റി തന്നെ ഒരു പുനരാലോചനയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് പ്രാപ്തമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിൽ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലേബറിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ തന്നെ എക്കോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയും അതിൻ്റെ ലേബർ ഹിസ്റ്ററിയും അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഹിസ്റ്ററിയും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, മറ്റേ ഇംപ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റൽ പോസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു. കാരണം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവുന്നതും ട്യൂബിൽ പെയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പത്ത് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു കോസായിട്ട് കാണാതെ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രാലിറ്റി അത് ഓരോ സമ്പത്തിനുണ്ട്. പർപ്പസിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഓരോ സമ്പത്തിനുണ്ട്. ഇത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ 4 ഡിവിഷൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പിടികിട്ടുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇന്റേണൽ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്ത് പിടികിട്ടുന്നത്. നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത്, മെറ്റീരിയലിലാണ് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ തന്നെ സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയലിനെ മെറ്റീരിയലിനെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എന്താ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫാന്റാസ്മഗോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഈ ഫാന്റാസ്മഗോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയലിസം ആണ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു ഇതിലുള്ള കഥ ആർഗ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 4 കോസസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിളും എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അസ്യൂം ചെയ്യും ഈ കോസ് സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വേണമല്ലോ, നമ്മളില്ലാതെ ഈ കോസ് സംഭവിക്കില്ല. നമ്മളാണ് പ്രൈമൽ, നമ്മളാണ് മീനിങ് മേക്കർ, നമ്മളാണ് ഇതിനുണ്ടാക്കുന്നത്, അത് നമ്മളുടെ ഓണർഷിപ്പാണ്, നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ ഓതർ, നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൻ്റെ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നതിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലോജിക്കിന് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ പറയാൻ സെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈദർ ഈ 4 കോസസിന് പറയാനുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രൂത്തായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. കാരണം അത് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററിയാണ്, സെൽഫ് എവിഡൻഷ്യലാണ്. പക്ഷെ ആ കോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ കോഴ്സിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും പുനർചിന്തനത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള പോസിബിലിറ്റികൾ നമ്മളെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്നലെ പറഞ്ഞ
നമ്മൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 മെറ്റീരിയൽ നമ്മളെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത്. നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ പോലും ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഫോമിനെ പറ്റിയും പർപ്പസിനെ പറ്റിയും മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേറെ തരത്തിലുള്ളൊരു കാഴ്ച പെർസെപ്ഷൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കാഴ്ച പറഞ്ഞല്ല, അത് പെർസെപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ അഡ്ഷോർട്സിൽ പഠിച്ച പ്രശ്നം ഇതുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മളിതെല്ലാം അബോധത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു നമ്മളുടെ ഒരു സാധനമാണിത്. അടുത്ത മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഒരു ഫോമുലാക്കും, അതൊരു മീനിങ് ഉണ്ടാവും, ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും. അത് എസ്തറ്റിക്കലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലാകാം, ഫങ്ഷണലാകാം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരി പർപ്പസ് ആയിരുന്നല്ലോ. നമ്മൾ മോഡേൺ പീരീഡിൽ നിന്നല്ല കുറച്ച് പുറകിലോട്ട് നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. അത് അല്ല, അതിന്റെ പർപ്പസ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ വെസലിന്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. പർപ്പസ് നമ്മൾ എന്ത് ഫങ്ഷൻ, എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ. അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആരത്തിൽ പറയുന്നതല്ല. അല്ല സാർ, എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല. ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇതായിരുന്നല്ലോ, മാജിക് ആയിരുന്നല്ലോ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏർലി കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് മാജിക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്തു അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഏർലി കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സിൽ മാജിക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്തു. അപ്പം മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ നമ്മളുടെ നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ. മാജിക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു റിസൾട്ടായിട്ട് വന്നത്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് ഇപ്പം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പലരും ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കെ പെയിന്റിനെ പറയുന്ന ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, അതൊരു എസ്തറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നില്ല. അതൊരു ഇപ്പം മാജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഫങ്ഷണലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കാരണം അതിന് ചില പർപ്പസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതുണ്ടാക്കുന്നതിൽ. അതാണ് പ്രശ്നം, ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രശ്നം. കാരണം അത് മനുഷ്യന്റെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആയിരിക്കെ തന്നെ അത് സാധ്യമാവുന്നത് മെറ്റീരിയലാണ് സാധ്യമാവുന്നത്. അതിന് മെറ്റീരിയലിൽ മുമ്പ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ചിന്ത സംഭവിക്കുന്നത്, അത് ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതല്ല. ചിന്ത സംഭവിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അകത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആ മെറ്റീരിയലിൽ പ്രയറായിട്ടൊരു ചിന്തയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ആ ചിന്ത ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജിൽ സംഭവിക്കുകയാണ്, ചിന്ത സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെർബൽ ലാംഗ്വേജ് ആകാം. ഏത് തരത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചാൽ ഒരു അപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആണെന്നും അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ 4 കോസ്റ്റലിൽ വരുന്ന സാധനമാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപരിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സർപ്പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ചിന്തക്ക് ലാംഗ്വേജിന്റെ പുറത്ത് ആ മെറ്റീരിയൽ, അങ്ങനെ അറിയാൻ പറയാൻ മെറ്റീരിയലിന്റെ പുറത്തൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ കരുതും നമ്മളാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കരുതും. പക്ഷെ അത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാംഗ്വേജിനകത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആ മെറ്റീരിയലിന് പുറത്ത് അതിന് എക്സിസ്റ്റൻസോ മീനിങ്ങോ ഇല്ല. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഇതിൽ കാണേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്.
വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ വേറൊരു ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഒരു ടൂളായിട്ട്, ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ടൂൾ എന്നതിനുപരിയായിട്ട് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അകത്താണ്, ലാംഗ്വേജിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ഇതിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂളല്ല. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചിന്തയെ തന്നെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ലാംഗ്വേജ്. അതിനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഏത് ലാംഗ്വേജും ഏത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൻ്റെയും പ്രൈമറി ഫങ്ഷനാണ് നമ്മളുടെ ചിന്തയെ ഓർഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അബ്നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഗ്രാമാറ്റിസിറ്റിയെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. അവർ കാരണം പ്രൈമറി ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നോർമൽസിയുടെ പ്രൈമറി ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ഓർഡറാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് പ്രത്യേക ഒരു റൂളുണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് എന്നാൽ റൂൾ ബൗണ്ടാണ്. അത് നമ്മൾ ആ ഗ്രാമറും അതിൻ്റെ സിൻടാക്സും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെക്കാനിസം ആണെന്ന് തോന്നുന്ന അതേ സമയം തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മളുടെ ചിന്തയെ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിലൂടെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ലാംഗ്വേജിനെ അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആക്കി. ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡയമെൻഷനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ലാംഗ്വേജിനെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ലോജിക്കിലേക്ക് ചുരുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ലെസ് ആംബിഗസ് ആണോ അത്രയും ക്ലിയർ. ലാംഗ്വേജിനെ ഏറ്റവും എലമെൻ്ററി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക, ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുക കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് റീസണിങ് മാത്രമാണ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഫങ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിത്തീർക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഡയമെൻഷൻസിനെ മൊത്തം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കുകയല്ല സിഗ്മല്ല, അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജിന് ഒരു ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ആണ് നമ്മളുടെ മോഡേൺ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് ഒരുതരം എന്താ പറയുക, ഒരു ആർമി മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ലാംഗ്വേജ്. നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുന്നത് ലാംഗ്വേജാണ്. നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ആ ഓർഡറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രത്യേകതയുള്ള ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഈ ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ഓർഡറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കലാകാരൻ്റെ ഏതൊരു കലാകാരൻ പറയണമെങ്കിൽ, അത് കവിത എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രബന്ധം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും കല ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കലാപ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മാർച്ചിങ് ഓർഡറിനെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അത് സിസ്റ്റമാറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനൊരു എന്താ പറയുക, ഒരുതരം ഡിസിപ്ലിനറി ഓർഡറുണ്ട് ആ ലാംഗ്വേജ്. അത് നമ്മൾ അതും അത് ലാംഗ്വേജ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് കരുതും. പക്ഷേ ആ ഓർഡറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ആ ഓർഡറിനെ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഈ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ മാത്തസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ലോജിക്കിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുക? ഇതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചലഞ്ച്. അപ്പോൾ ഹൈദർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു അല്ല, ഹൈദർ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൂതകാലക്കുള്ളിൽ അഭിരമിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ നൊസ്റ്റാൾജിയയിൽ ഈവൻ ദോ ഹൈദർ പറയുന്നുണ്ട് റൈൻ റിവറിൻ്റെ ഏർലിയർ ബ്രിഡ്ജും പിന്നെ വരുന്ന ഈ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡാമും പറയുമ്പോൾ പോലും പുള്ളി അത് ഭൂതകാലക്കുള്ളിലല്ല പുള്ളി പറയുന്നൊരു കാര്യം. പുള്ളി പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അത് പോസിബിളാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇത് മോഡേണിറ്റി നമ്മളെ അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡീനാച്ചുറലൈസിങ് മോഡേണിറ്റി ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു ബോധമാണ്. നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ റിയലമാണ്. ഇത് ഫാന്റസ്മഗോറിയയാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഭയങ്കര നിഗൂഢവും ഭയങ്കര ഭീകരവും ഈ വേൾഡ് ചേഞ്ചബിൾ അല്ല നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എല്ലാം ബിൽഡാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ
വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 തിങ്കിങ് പോസിബിളാണ്. അത് ഇപ്പോൾ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരുപാട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ തിങ്കിങ്ങും എൻവയോൺമെൻറ്റലായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം പറയുന്നതല്ല ഞാൻ. കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 4 കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിങ്കിങ്, അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ദൈനംദിനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പലപ്പോഴും ഒരു യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റിയിൽ പർപ്പസാണ് ഏറ്റവും, അത് ശരിയാണ്, പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ്. കാരണം എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി, ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് പർപ്പസിൻ്റെ ലോജിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫോമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് മെറ്റീരിയലിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. കാരണം അതിനകത്ത് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും മേക്കറിന് വലിയ റോള് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ എലിനേഷന് ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഒരു ലോജിക്കിൽ, നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലോജിക്കിൽ മേക്കർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലേബറിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയാളെ ലേബറിന് മീനിങ് ഇല്ലാത്ത ലേബറാണ്. അയാളുടെ ലേബർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമാണ്. ലേബർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ്. അത് അയാൾക്ക് കൺട്രോളില്ല, അയാൾക്ക് അതിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ല, അയാൾക്ക് അതിൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലഷറും ഇല്ല അടുത്ത്. കാരണം അത് മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ മോഡേണിറ്റിയുടെ യുഗത്തിൽ എന്താണ് പർപ്പസ്, എന്താണ് ആ പർപ്പസിനനുസൃതമായിട്ട് ഉപയോഗത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ലോകത്തെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുക. ലോകത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് റിസർവ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ യൂസ് ഉണ്ടാകും. പെട്രോളിയം റിസർവ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ, നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ റിസർവോയേഴ്സാണ്, വാട്ടർ റിസർവ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റമിക് റിസർവോയേഴ്സാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡൗൺസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാൻഡിങ് റിസർവായിട്ടാണ് നമ്മൾ വേൾഡിനെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു മലയെ കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് റിസർവാണ്. നാളെ നമ്മൾക്കത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീട് പണിയാവുന്നും റോഡ് പണിയാവുന്നും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം, ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ശരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ 4 കോസസ് വളരെ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും, ഇനക്വസ്റ്റഡ് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ അപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളാണ് പ്രൈമറി കോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കരുതും, നമ്മളുടെ മോഡേൺ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ സെൽഫ് മെയ്ഡ് മാനൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഞാനാണ് എൻ്റെ കോസ്, ഞാനാണ് പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കരുതുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മളല്ല. അതാണ് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. നമ്മളല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റാണ്, നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു മെനി തിങ്സ്, ഹൗ ടു ആക്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോസിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു സംഭവം ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേ ക്ലിയർ ആവുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കോസിൻ്റെ ഒരു സംഭവം അത് വളരെ സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണത് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആക്ടിനെയും നമ്മളുടെ തോട്ടിനെയും എങ്ങനെയാണത് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അരിസ്റ്റോട്ടലിൽ ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ 4 കോസസ് ആണ് ലോകത്തോളെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ വായിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആക്ടിലും നമ്മളുടെ ചിന്തയിലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് എലമെൻ്ററി ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ കരുതും ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്, അതിനകത്ത് ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല, അത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നത്. എന്താണ് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ, ഒരു കൺക്ലൂസീവായിട്ടുള്ള ഒരു തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റീവിസിറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റീവിസിറ്റേഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ആ ഒരു ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യുന്ന
ഒരു 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 പ്രൊപ്പോസിഷനെ, അത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കണ്ടല്ല, അതെല്ലാവർക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് വിയോജിപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനകത്ത് അത് തെറ്റാണെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഈ 4 കോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഷേപ്പ് ചെയ്തത്, അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താം. ഇപ്പം 1 മണിയായി. ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്ക് അതിന് ശേഷം കാണാം. വർക്കല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഫോട്ടോ